So this is our eighth lecture on operating system. So far up to the 7th lecture we learned so many things in the operating system, but now we are in between in the CPU processing, CPU scheduling or CPU processing, and basically whatever the topic we are discussing in this lectures, in the last day lecture or today what the topic we are going to discuss, all these are, you can think the some difficult section of the operating system. So this is the synchronization part. This can be treated as the most difficult part of the operating system, clearly. So in time of study this subject it may be difficult, but if you understand the whole thing from the beginning, then I think every logic will be clear and then it will enjoy the subject. Otherwise the students, basically the way they prepare the operating system, they sometimes don't study this part, whatever the part we are studying now, this part they leave this part from the operating system preparation. Okay, so today's topic also quite difficult topic, so let's try to understand this concept very minutely, and if you follow the lecture I think everything will be clear. And again I am telling you, the most important thing is you have to follow the previous lectures as well as you have to follow the next lectures, then you can find out the concept of the whole subject. Otherwise nothing can be clear if you don't have the concept of the previous lectures, and if you don't continue for the that's mean whatever we are studying today, that will be the continuous for the coming classes. So this continuity is very important, and gradually if we move, then everything will be very fine, there will be no problem. And last day I give you a question of writing producer and consumer problem. আমি কালকে প্রবলেমটা তোমাদের দিতে ভুলে গেছিলাম, সেটা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিয়েছি, আশা করি কেউ পাঠিয়েছো, অনেকে পাঠাওনি। এইভাবে কিন্তু কোশ্চেন মিস করবে না, ঠিক আছে? কোশ্চেন মিস করবে না, কোশ্চেন লিখে পাঠাবে যেভাবেই হোক। একটাই প্রবলেম ছিল, একটাই প্রবলেম দিয়েছিলাম, সেটা কিন্তু লিখে অনেকেই পাঠাওনি, এটা কিন্তু ঠিক নয়, ঠিক আছে? So today we will discuss again basically we are discussing the concurrent processing. যেমন আমরা এখনো পর্যন্ত অপারেটিং সিস্টেমে যা পড়ছি সবই কনকারেন্ট প্রসেসিং এর পার্টের মধ্যেই পড়ছে। আমরা লাস্টের দিনে একটা প্রবলেম দেখেছি যেটাকে বলা হয় প্রোডিউসার কনজিউমার প্রবলেম। প্রোডিউসার কনজিউমার প্রবলেম হলো অপারেটিং সিস্টেমের একটা ভীষণ একটা ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম। সেখানে আমরা লাস্ট দিনে কি দেখেছি যে প্রোডিউসার কনজিউমার প্রবলেম কি, সেটা হলো গিয়ে দুটো প্রসেস, একটা হলো প্রোডিউসার প্রসেস আর একটা হলো কনজিউমার প্রসেস। প্রোডিউসার প্রসেস উইল প্রোডিউস সাম ডেটা and that data will be stored in buffer. That buffer is logically built as an circular buffer. আমরা দেখেছি যে বাফারটা সার্কুলার বাফার হিসাবে ট্রিট করা হয়, মানে প্রোডিউসার যে ডেটা তৈরি করে সেটা বাফারে স্টোর হয়, তারপরে কনজিউমার সে বাফার থেকে ডেটা সেগুলোকে অ্যাক্সেস করে। তার মানে প্রোডিউসার একটা হলো গিয়ে প্রসেস আর হলো গিয়ে কনজিউমার একটা প্রসেস। এই দুটো প্রসেস কনকারেন্ট এক্সিকিউশন হচ্ছে, মানে সাইমultaneous এক্সিকিউশন হচ্ছে বা প্যারালাল এক্সিকিউশন হচ্ছে, কিন্তু এদের মধ্যে একটা রিলেশনশিপ রয়েছে। কি রিলেশনশিপ রয়েছে? প্রোডিউসার যে ডেটা প্রডিউস করছে সেই ডেটাগুলোই কনজিউমার হোল্ড করবে। তার মানে প্রোডিউসারের স্পিড আর কনজিউমারের স্পিডের মধ্যে একটা যে সবসময় যে ইকুয়াল হবে তার কোনো কথা নেই। যদি স্পিডের যদি ডিফারেন্স হয় তাহলে এই জিনিসটা আমরা কীভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি, সিনক্রোনাইজ করতে পারি দুটো প্রসেসের মধ্যে। অ্যাকচুয়ালি সেই জিনিসটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের জন্যই কিন্তু এই প্রবলেমটা আমরা অপারেটিং সিস্টেমে আমরা স্টাডি করে থাকি। যদি এই প্রবলেমটা হলো আদার্স ফার্দার যে সমস্ত কনসেপ্ট আমরা অপারেটিং সিস্টেমে শিখবো সেগুলি এই কনসেপ্ট থেকেই জেনারেট হবে। ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস কনসেপ্ট ভেরি ওয়েল, দেন অনলি ইউ ক্যান proceed for the further problems. So every topic that we are discussing, everything is very important for understanding the next topic. So you have to understand every concept clearly, then I think the whole subject you will learn with interest, there will be no problem. Okay, so now I already told you the example of producer and consumer problem is, suppose producer is CPU and consumer is printer. So CPU generate the data and printer prints the data. Suppose the speed of generation of data of CPU cannot be matched with the consumer. তাহলে কি হবে? যদি CPU ডেটা জেনারেট করা আর যদি প্রিন্টারের প্রিন্ট করার যদি দুটো স্পিডের মধ্যে যদি মিসম্যাচ হয় তাহলে কি হবে? তাহলে ডেটা লস্ট হয়ে যাবে।
ডেটা লস্ট হয়ে যাবে। সিপিইউ যদি বেশি পরিমাণ ডেটা জেনারেট করে আর যদি প্রিন্টার সেই পরিমাণ ডেটা যদি প্রিন্ট না করতে পারে তাহলে বহু ডেটা তাহলে মিসম্যাচ হয়ে যাবে। তাহলে আমরা প্রডিউসার কনজিউমার প্রবলেমে প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল হিসাবে কি বলতে পারি, আমরা সিপিইউ আর হলো গিয়ে প্রিন্টারের এক্সাম্পলটা আমরা সেখানে প্রডিউস করতে পারি। তো আমরা লাস্ট ডেতে দেখেছো যে সিপিইউ কনজিউমার প্রবলেমটা আমরা যে তোমার প্যারালাল প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা দু রকমের কনস্ট্রাক্ট ইউজ করেছি। একটা হলো ফর্ক জয়েন্ট, আমরা আগের দিন ক্লাসে দেখিয়েছি যে ফর্ক জয়েন্ট স্ট্রাকচার ফলো করে কি করে আমরা প্যারালাল প্রোগ্রামিং লিখি, আর একটা হলো কোবিগিন অ্যান্ড কোএন্ড স্ট্রাকচার ফলো করে আমরা কিভাবে তোমার ওই প্রডিউসার কনজিউমার প্রবলেমটাকে আমরা লিখতে পারি কোবিগিন অ্যান্ড কোএন্ড প্রসেসের মধ্যে। তাহলে এবার দেখো আমরা আমাদের আজকে যেটা স্টার্ট করব সেটা কিন্তু স্টার্ট করার জন্য আমাদের আগের দিনের যে প্যারালাল প্রোগ্রাম লিখেছিলাম প্রডিউসার আর কনজিউমারের সেই প্রবলেমটা আমাদের একটুখানি জানাটা দরকার। ঠিক আছে, এবার জানাটা দরকার কারণ ওই প্রবলেমের মধ্যে একটা ড্রব্যাক ছিল, ঠিক আছে। আমি পুরো প্রবলেমটা লিখছি না, বাট কোন পার্টটাতে ড্রব্যাক ছিল, মানে যেই প্রোগ্রামটা আমরা আগের দিন লিখেছি সেই প্রবলেমের মধ্যে কিন্তু একটা পার্টিকুলার ড্রব্যাক আছে। আজকে আমরা সেই ড্রব্যাকটাকে তুলব এবং সেই ড্রব্যাকটাকে কী করে ওভারকাম করা যায় সেখান থেকে আবার নতুন আরেকটা টপিকের মধ্যে আমরা প্লেস করব। ঠিক আছে, তাহলে দেখো এইখানে যে তোমার কথা বলা হচ্ছে, যেই পোর্শনটা আমি পুরো প্রোগ্রামটা লিখছি না, তোমরা যদি মনে করো তাহলে দেখবে যে প্রডিউসার পার্টের মধ্যে আমরা যে লজিক লিখেছিলাম সেখানে দেখো আমি খানিকটা পোর্শন প্রডিউসারের যে জায়গাটা একটু মডারেট করব, আর যে জায়গা কনজিউমারের প্রোগ্রাম যেটা লিখেছিলাম তার কিছুটা পোর্শন লিখব, তার দুটো জায়গা আমরা একটুখানি চেঞ্জ করব। ঠিক আছে, সেই চেঞ্জ করে আমরা নতুন কনসেপ্টের মধ্যে চলে আসব। তাহলে এই জায়গাটা আমরা একটু দেখব যে প্রডিউসারের এই জায়গাটা দেখো, এইখানে একটা লজিক ছিল যে হোয়াইল, এখানে একটা লজিক ছিল হোয়াইল ইন +1 mod n equals to out do skip। ঠিক আছে, তাহলে এইখানে দেখো এইখানে তোমার এইখানে কোএন্ড কোবিগিন করে আমরা যে তোমার বিগিন করে এখানে যে এই যে প্রডিউসারের যে পার্টটা লিখেছিলাম আর এখানে কনজিউমারের একটা পার্ট লিখেছিলাম, কনজিউমারের মধ্যে একটা লজিক ছিল, এই লজিকটা ছিল হোয়াইল তোমার in equals to out do skip। ঠিক আছে, আমি আগের দিনের প্রোগ্রামটা পুরোটা লিখলাম না, কিন্তু আমি এখানে দেখাতে চাইছি যে এই যে প্রডিউসার প্রবলেমের যে হোয়াইলের যে কন্ডিশনটা ছিল সেখানে তুমি দেখো এইখানে ইন আর আউট এই দুটো কি, এই দুটো হলো পয়েন্টার, মানে এটা একটা ধরো স্ট্যাক মেনটেন করছি বা একটা কিউ মেনটেন করছি, কিউয়ের স্টার্টিং পয়েন্টার, দুটো পয়েন্টার দিয়ে আমরা মানে অ্যাড এবং ডিলিট এই দুটোকে ডেটা স্ট্রাকচারে যেরকম আমরা সার্কুলার কিউ তৈরি করি সেরকম এখানে দুটো পয়েন্টার দিয়ে, একটা পয়েন্টার হলো ইন, এটা আগের দিনের প্রবলেমটা তোমরা যদি আবার একবার দেখে নাও তাহলে বুঝতে পারবে ইন এবং আউটটা কী কাজে আমরা ইউজ করেছিলাম। ইন এবং আউট এই দুটো হলো পয়েন্টার, যেটা ইনিশিয়ালি জিরো থাকবে, তার মানে এখানে ধরো যদি এতগুলি যদি এলিমেন্ট থাকে বাফারে, তাহলে বাফারের ইন্ডেক্স হলো 0 1 2 3 4, যদি 5টা যদি এলিমেন্ট থাকে তাহলে 0 থেকে স্টার্ট হচ্ছে, এবং এখানে তোমার এইখানে ইন এবং আউট ইনিশিয়ালি 0 দিয়ে স্টার্ট হবে। ঠিক আছে, ইনিশিয়ালি 0 দিয়ে স্টার্ট হবে ইন এবং আউট, এবং তারপরে তোমার ইন অ্যান্ড আউট 0 দিয়ে স্টার্ট হবে, তারপরে এইটা কি হবে, এইখানে
এই যে প্রডিউসার তো ডেটা জেনারেট করবে, তার মানে এই বাফারের মধ্যে কে ডেটা পুট করবে, এই বাফারের মধ্যে ডেটা পুট করবে, ধরো প্রথম ডেটা এক্স, তারপর ওয়াই, তারপরে জেড, তারপরে ডব্লিউ, তারপর এস, তো এরকম করে ডেটা পুট হয়ে গেল। তাহলে এই ডেটাটা পুট করছে প্রডিউসার। আর ডেটাকে তোমার অ্যাকসেপ্ট করছে, ডেটাকে অ্যাকসেপ্ট করছে হলো গিয়ে কনজিউমার ডেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে বাফার থেকে। তাহলে এখানে এই যে হোয়াইল কন্ডিশনটা লেখা আছে, হোয়াইল ইন +1 মডুলাস n ইকুয়ালস টু আউট ডু স্কিপ, এটা মানে হলো গিয়ে যে হোয়েদার দ্য বাফার ইজ ফুল আর নট, এটা হলো বাফারটাকে ফুল আর নট চেক করার জন্য, যে বাফারটা ফুল আছে কিনা সেটা চেক করার জন্য। যে বাফারের পুরোটা যদি ভরে যায় তাহলে প্রডিউসাররা ডেটা তো এর মধ্যে পুট করতে পারবে না, সেই জন্য স্কিপ সেখানে বেরিয়ে আসবে। আর এই যে কনজিউমার কী হবে, যে ডেটাটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে সে দেখবে বাফারটা এমটি কন্ডিশন, ইট চেকস দ্য এমটি কন্ডিশন, ইজ এমটি, এটা হলো ইজ ফুল আর এটা হলো ইজ এমটি। যদি আমরা স্ট্যাক বা কিউয়ের প্রোগ্রামের যেরকম আমরা কন্ডিশন ইউজ করি, ইজ এমটি, ইজ ফুল, সেরকমভাবেই এখানে লজিকটা লেখা হয়েছে। এখানে যেটা প্রবলেমটা হলো, এই লজিকের মধ্যেই প্রবলেম রয়েছে, যে ইজ ফুল, এই যে ফুল চেক করার এবং ফুল চেক করার যে লজিকটা রয়েছে প্রডিউসারের মধ্যে, এখানেই আমাদের কিন্তু যদি প্রোগ্রামটা খুব ভালো করে তোমরা চেক করো, হ্যাঁ আমি বলে দিচ্ছি, তোমরা বাড়িতে একটুখানি খাতা খুলে দেখার চেষ্টা করবে যে এই জায়গাটাতেই কিন্তু প্রবলেম আছে প্রোগ্রামটা। কি প্রবলেম আছে সেখানে হলো গিয়ে এই কন্ডিশনটা এমনভাবে লেখা হয়েছে পুরো প্রোগ্রামটা, যে দেখা যাবে বাফারের যে লাস্ট যে এলিমেন্ট আছে সেই এলিমেন্টটা কখনোই ফিল্ড হবে না। মানে প্রডিউসার যে ডেটা প্রডিউস করবে সে কী করবে, এই লাস্ট ফিল্ডটাকে প্রডিউস করতে পারবে না। এই কন্ডিশনটা এমনভাবে লেখা আছে যে বাফারটা আবার সার্কুলার কিউটা ঘুরে আবার নিচে চলে আসবে। তাহলে এই জায়গাটাকে যদি আমরা একটু চেঞ্জ করতে চাই, তাহলে এই কন্ডিশনটা চেঞ্জ করে আমরা একটা কাউন্ট ভেরিয়েবল ইউজ করতে পারি। একটা কাউন্ট ভেরিয়েবলকে যদি ইউজ করি তাহলে এই হোয়াইল কন্ডিশনটা আমরা একটুখানি চেঞ্জ করে দিতে পারি। যে এখানে যদি আমরা লিখি হোয়াইল count equals to n do skip, তার মানে যে হোয়াইল এই কন্ডিশনটার জায়গায় আমরা যদি এই কন্ডিশনটা লিখি যে হোয়াইল count equals to n do skip, তার মানে আমরা একটা কাউন্টার ভেরিয়েবল ইউজ করব। কাউন্টার ভেরিয়েবল কি ইউজ করবে, যতবার করে একবার করে ডেটা পুট হবে কাউন্টার ভেরিয়েবল এক এক করে বাড়তে থাকবে। তার মানে হলো যদি বাফারে যদি এন সংখ্যক যদি এলিমেন্ট থাকে তাহলে কাউন্টার কত অবধি থাকবে, এন অবধি পুশ হবে, মানে এন অবধি কাউন্টার বৃদ্ধি হবে। যখন হোয়াইল কাউন্টার ইকুয়ালস টু এন ডু স্কিপ, মানে কাউন্টারের ভ্যালু যখন এনের সমান হয়ে যাবে তখন আর নতুন ভ্যালু তুমি পুট করতে পারবে না, তুমি স্কিপ হবে। তাহলে যেটা হবে যে পুরো বাফারটা জুড়ে কিন্তু আমরা ভ্যালু ইনপুট করতে পারবো। মানে এখন যেমন আগের কন্ডিশন অনুযায়ী লাস্ট এলিমেন্টটা ফাঁকা থেকে যাচ্ছিল, কিন্তু এই ক্ষেত্রে যদি কাউন্টার দিয়ে যদি লজিকটা লিখি, হোয়াইলের এই লজিকটার মানে বদলে আমি যদি এই হোয়াইল লুপটাকে যদি এই কন্ডিশনটাকে যদি ইউজ করি হোয়াইলের মধ্যে, তাহলে দেখা যাবে পুরো বাফারটাকে ইউজ করতে পারবো। তার মানে এখানে তাহলে একটা জায়গায় আবার তোমাকে করতে হবে যে count equals to count plus 1, তাহলে count equals to count plus 1, তাহলে যে কাউন্ট দিয়ে তোমার তোমার লজিকটাকে তুমি চেঞ্জ করে নিচ্ছ, ঠিক আছে। তাহলে এইখানে তাহলে আগের প্রোগ্রামের মধ্যে যা প্রবলেম ছিল সেই প্রবলেমটাকে আমরা খানিকটা ওভারকাম করলাম। কীভাবে ওভারকাম করলাম, কাউন্ট একটা ভেরিয়েবল ইউজ করে এবং হোয়াইল লুপের মধ্যে সেই কাউন্টার ভেরিয়েবলটাকে ইউজ করে আমরা সেটাকে ইউজ করলাম। এবার দেখো এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের কাছে কতটা ইম্পর্টেন্ট, এইটুকু জিনিস শেখা বা এই জিনিসটা আমাদের কাছে কতটা ইম্পর্টেন্ট হলো এখান থেকে আমরা নতুন একটা অপারেটিং সিস্টেমের আর একটা কনসেপ্টের মধ্যে আমরা কিন্তু যাব। সেটা হলো গিয়ে যে ধরো এবার তুমি আসো যে এবার কাউন্ট দিয়ে তুমি প্রোগ্রামটা লিখলে, এই প্রোগ্রামটাও কিন্তু এরার ফ্রি নয়। এই কাউন্ট যখন ইউজ করলে এই প্রোগ্রামটার মধ্যেও কিছু কিন্তু ডিস্টারবেন্স থাকবে এবং সেই ডিস্টারবেন্সগুলো নতুন ধরনের আবার কিছু প্রবলেম ক্রিয়েট করবে এবং সেখান থেকে আবার নতুন ধরনের সলিউশনের জায়গায় আমরা যাব। আবার বলছি, অপারেটিং সিস্টেমের যেই পার্টটা এখন আমরা পড়ছি, ঠিক আছে, এই পার্টটা অপারেটিং সিস্টেমের সবথেকে মানে তুমি বলতে পারো ডিফিকাল্ট পার্ট, ঠিক আছে। স্টুডেন্ট অনেক সময় এই পার্টটা স্কিপ করে যায়,
তাই এর পরবর্তীকালে অপারেটিং সিস্টেমের যেসব পার্ট আমরা পড়বো সেগুলো আরও অনেক ইজিলি বুঝতে পারবো। এই পার্টটা সবচেয়ে একটু কমপ্লিকেটেড পার্ট, কিন্তু তবু আমরা এটা ছাড়বো না, কারণ কোনো পোর্শনই ছাড়ার কিছু নেই, কারণ ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট। এবং তুমি মনে করবে এটা যেহেতু এত ইম্পর্ট্যান্ট, গেট পরীক্ষায় বা এই ধরনের এক্সামে কিন্তু এই সমস্ত জায়গার কনসেপ্ট না থাকলে কিন্তু প্রবলেম সলভ করা যাবে না। এবং একটা জিনিস জানবে, গেটের কোশ্চেন কিন্তু অলওয়েজ প্রবলেম ওরিয়েন্টেড। তাই তোমার যদি কনসেপ্ট যদি ভালো না থাকে তাহলে তুমি প্রবলেম সলভিংয়ের জায়গায় কোনো সময় যেতে পারবে না। ওখানে দেখবে সবই প্রবলেম ওরিয়েন্টেড কোশ্চেন থাকে, তার ফলে এইগুলি কিন্তু তোমার ছেড়ে দেওয়ার কোনো জায়গা নেই। একটু একটু ধীরে ধীরে স্টেপ বাই স্টেপ বুঝতে পারলে খুবই ভালো লাগবে, ইন্টারেস্টিং লাগবে, কোনো প্রবলেম হবে না। তাহলে এবার দেখো খুব একটা মজাদার জিনিস দেখব, যে তোমার এবার আমরা দেখব যে এই যে কাউন্ট ইকালস টু কাউন্ট প্লাস 1। তাহলে আমরা এখান থেকে এবার শিফট করে যাব, যে এই প্রোগ্রামের থেকে একটা পোর্শন আমি নেব। এই যে প্রোগ্রামটা যা লেখা হলো, প্রথমে একটা মডেল লেখা হলো, তার থেকে কাউন্ট ইউজ করে একটু চেঞ্জ করা হলো একটা প্রবলেম ওভারকাম করার জন্য। এখন বললাম কাউন্ট যখন ইউজ করছি তখনও পুরো প্রবলেমটা কিন্তু পুরো বাগ ফ্রি নয়, এর মধ্যেও কিন্তু কিছু প্রবলেম রয়ে গেছে। সেখান থেকে আমরা কোথা থেকে স্টার্ট করব? এইখান থেকে আমরা ধরো স্টার্ট করবে। তুমি ধরো কাউন্ট ইকালস টু কাউন্ট প্লাস 1। তাহলে তুমি দেখো এখান থেকে তুমি যদি এই দুটো স্টেটমেন্ট নাও, যে কাউন্ট ইকালস টু কাউন্ট প্লাস 1, আর একটা হলো কাউন্ট ইকালস টু কাউন্ট মাইনাস 1। তাহলে তোমরা বোর্ড দেখতে পাচ্ছ পরিষ্কার? হ্যাঁ, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে? শুনতে পাচ্ছ আওয়াজ? হ্যাঁ, কোনো কোশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস করবে, ঠিক আছে, না বুঝতে পারলে। তাহলে আগের প্রোগ্রাম থেকে আমরা কাউন্ট ইকালস টু কাউন্ট প্লাস 1, আর একটা হলো গিয়ে কাউন্ট ইকালস টু কাউন্ট মাইনাস 1। এই যে কাউন্ট ইকালস টু কাউন্ট মাইনাস 1 কোথায় লাগবে? এটা লাগবে হলো কনজিউমারের পার্টে। কনজিউমার পার্টের মধ্যে যদি কাউন্ট ভেরিয়েবল দিয়ে যদি আমরা স্ট্যাক বাফারটা ইজ এমটি এই কন্ডিশনটা যখন চেক করব তখন কাউন্ট মাইনাস করতে হবে। মানে ধরো প্রথমে যদি এনখানা এলিমেন্ট থাকে তাহলে কনজিউমার তো এক একটা করে এলিমেন্ট তুলবে, তাহলে কত অবধি তুলবে? যতক্ষণ না পর্যন্ত কাউন্টটা 0 না হচ্ছে। এই জন্য কাউন্ট ইকালস টু প্রথমে যদি 5টা থাকে তাহলে সেখান থেকে 5 - 1 4 এরকম করে করে আমরা কমিয়ে এটাকে 0 পজিশনে নিয়ে যাব, কাউন্ট ইকালস টু কাউন্ট মাইনাস 1। এবার দেখো এই দুটো যে স্টেটমেন্ট, এই দুটো স্টেটমেন্ট হলো হাই লেভেল প্রোগ্রামিংয়ের স্টেটমেন্ট। এই দুটো স্টেটমেন্ট কাউন্ট ইকালস টু কাউন্ট প্লাস 1 এটা হলো হাই লেভেল প্রোগ্রামিংয়ের স্টেটমেন্ট। কিন্তু এই হাই লেভেল প্রোগ্রামিং কী হবে? এরপরে অ্যাসেম্বলিং প্রোগ্রামে কনভার্ট হবে, অ্যাসেম্বলি প্রোগ্রামিংয়ে কনভার্ট হবে। তাহলে এই যে হাই লেভেল প্রোগ্রামিংটা যখন অ্যাসেম্বলি প্রোগ্রামে কনভার্ট হবে তখন কিন্তু আমরা দেখতে পাবো যে এই একটা হাই লেভেল প্রোগ্রামিং অ্যাসেম্বলি লেভেলে কিন্তু তোমার মাল্টিপল স্টেটমেন্ট তৈরি করে দেবে। কীরকম মাল্টিপল স্টেটমেন্ট তৈরি করে দেবে? এখানে কাউন্ট কি? কাউন্ট হলো একটা মেমোরি, কাউন্ট হলো মেমোরির মধ্যে যে ডেটাটা থাকবে সেটা দিয়ে আমরা কাউন্টটাকে বোঝাচ্ছি। তাহলে তুমি ধরে নাও যে তোমার কাউন্টটা একটা কাউন্ট যে ভ্যালুটা সেটা একটা রেজিস্টারে আছে R1 এর মধ্যে ধরো কাউন্ট আছে, R1 এর মধ্যে কাউন্ট আছে। তাহলে R1 একটা রেজিস্টার। তো আমরা জানি যে অ্যাসেম্বলিং প্রোগ্রামিং যখন এই লিখি তখন আমরা রেজিস্টারকে ইউজ করি, রেজিস্টার দিয়ে যেমন এই যে অ্যাড R1, 2 সাব R1 এরকম করে যে এই যে রেজিস্টারগুলো ইউজ করে কিন্তু আমরা অ্যাসেম্বলিং প্রোগ্রামিং লিখি। অ্যাসেম্বলিং প্রোগ্রামিং থেকে তারপর মেশিন কোডে ট্রান্সফার হয়, বাইনারি কোডে ট্রান্সফার হয়। তাহলে অ্যাসেম্বলি প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু রেজিস্টারগুলি আসে। তাহলে দেখো একটা হাই লেভেলের স্টেটমেন্ট এখানে দেখো যদি আমি অ্যাসেম্বলিং প্রোগ্রামিংয়ে কনভার্ট করি তাহলে তার ভেতরে কতগুনি কোড তৈরি হয়ে যাচ্ছে। তাহলে দেখো উপর থেকে আমাদের মনে হচ্ছে একটা স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট করছে, কিন্তু অরিজিনালি কিন্তু মেশিনের ভেতরে আরও কতগুনি একটা স্টেটমেন্টের এগেনস্টে আর যদি আমরা রেজিস্টার দিয়ে তার ইনস্ট্রাকশনটাকে রিপ্লেস করি তাহলে অনেক কটা কিন্তু স্টেটমেন্ট তৈরি হয়ে যায়। তাহলে এখানে R1 ইকালস টু কাউন্ট, ধরো কাউন্ট ভেরিয়েবলটা প্রথমে R1 রেজিস্টারে রয়েছে। এরপরে কি হবে? এই R1 রেজিস্টারটা একটা ভ্যালু ইনক্রিমেন্ট করবে, R1 ইকালস টু R1 প্লাস 1 হবে। তারপরে কি হবে? তারপরে কাউন্টের মধ্যে এই যে R1 এর যে ইনক্রিমেন্টেড ভ্যালুটা সেটা স্টোর হবে।
ঠিক আছে। আর এখানে কাউন্ট ইকালস টু কাউন্ট মাইনাস ওয়ানকে যদি আমরা ধরি, এটা ধরো অন্য আরেকটা রেজিস্টার তুমি নিতে পারো, তাহলে R2, তাহলে তুমি বলতে পারো R2 ইকালস টু কাউন্ট, R2 ইকালস টু কাউন্ট, R2 ইকালস টু কাউন্ট মাইনাস ওয়ান, তারপরে কী হবে তারপরে আবার তুমি কাউন্টের মধ্যে R2টাকে স্টোর করে দেবে। তাহলে তুমি দেখো এইখানে এই দুটো স্টেটমেন্টের জন্য, এই দুটো হাই লেভেল স্টেটমেন্টের জন্য এখানে টোটাল 3টে, এখানে টোটাল 3টে, 6টা স্টেটমেন্ট তৈরি হবে। তাহলে 6টা স্টেটমেন্টকে আমরা কি করব, এই স্টেটমেন্টটাকে ধরো বলে দিলাম স্টেটমেন্ট এ, পরেরটাকে বললাম স্টেটমেন্ট বি, পরেরটাকে বললাম স্টেটমেন্ট সি, তারপরেরটাকে বললাম স্টেটমেন্ট ডি, তারপরেরটা বললাম ই, তারপরে বললাম এফ, স্টেটমেন্ট এফ, স্টেটমেন্ট এফ। ঠিক আছে। এবার একটা বোঝার চেষ্টা করো, আমরা আমাদের প্রডিউসার আর কনজিউমার তোমার প্রডিউসার আর কনজিউমার যে প্রসেস দুটো, সেই প্রসেস দুটো কিন্তু কীরকম হবে, সেই প্রসেস দুটো সিঙ্ক্রোনাইজড ওয়েতে, মানে কনকারেন্ট এক্সিকিউশন হচ্ছে। এই দুটো প্রসেস কনকারেন্ট এক্সিকিউশন হচ্ছে। ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো এখান থেকে এবার কনসেপ্টটা, যে আমাদের দুটো প্রসেস যে রয়েছে, একটা হলো প্রডিউসার আর কনজিউমার, অ্যাকচুয়ালি এরা তো দুটো প্রসেস, এই দুটো প্রসেস কি হচ্ছে, প্যারালাল এক্সিকিউট হচ্ছে, সিঙ্ক্রোনাইজ এক্সিকিউশন হচ্ছে। তা আমরা জানি যে সিঙ্ক্রোনাইজ এক্সিকিউশন হলে আমাদের যেটা প্রিএমটিভ শিডিউলিং যদি হয়, তাহলে যে কোনো সময় প্রসেসটাকে সিপিইউ থেকে বার করে দেওয়া যেতে পারে। প্রিএমটিভ মানে হলো গিয়ে তার পুরো সিপিইউ বাস টাইমটা এক্সিকিউট না হয়, যে কোনো সময় তুমি প্রসেসটাকে সিপিইউ থেকে আউট করে দিতে পারো। আর নন প্রিএমটিভ হলে কী হবে, পুরোটাই তুমি সিপিইউ বাস টাইমটা এক্সিকিউট হবে, দেন ইট ক্যান রিপ্লেস বাই আদার প্রসেস। তাহলে তুমি দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমরা ভাবছি যে উপর থেকে মনে হচ্ছে যে কাউন্ট ইকালস টু কাউন্ট প্লাস ওয়ান, এটা একটা স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট হচ্ছে, কিন্তু এই স্টেটমেন্টটা মানে হলো এই 3টে স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট হবে আলটিমেটলি, মানে সিপিইউ প্রসেসর আলটিমেটলি 3টেকেই এক্সিকিউট করবে, তাহলে এই একটা স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট হবে। এবার যেহেতু এই দুটো প্রসেস প্রডিউসার আর কনজিউমার তোমার কনকারেন্ট এক্সিকিউশন হচ্ছে, তুমি সাপোজ মনে করো এই 3টে যে স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট হওয়ার পরেই যে শিফট হবে, সেটা তো সব সময় নাও হতে পারে। এর মাঝামাঝি কোনো একটা জায়গায় কি করলো, প্রিএমটিভ হয়ে গেল, মানে একে শিফট করিয়ে দিল, তাহলে কি মজার ব্যাপারটা তোমার ঘটতে পারে। এবার দেখো তাহলে এই রকম জিনিস যদি হয়, তাহলে আমরা বলতেই পারি যে কোনো না কোনো সিকোয়েন্সে, কোনো না কোনো শিডিউলিং অ্যালগরিদমে এই যে 6টা যে স্টেটমেন্ট রয়েছে এ বি সি ডি ই এফ, এই স্টেটমেন্টগুলো যে সবসময় যে এ বি সি ডি ই এফ এই সিকোয়েন্সেই যে এক্সিকিউট হবে, সেটা নাও হতে পারে। এইরকমভাবে এক্সিকিউট হতে পারে। সেটা কীরকম হতে পারে, যে এ তারপরে বি এক্সিকিউট হলো, তারপরে কি এক্সিকিউট হলো, তারপরে ডি এক্সিকিউট হলো, তারপরে ই এক্সিকিউট হলো, তার মানে এ বি এর দুটো এক্সিকিউট হলো, তারপরে আবার ডিই এই দুটো, মানে এখান থেকে প্রিএমটিভ হয়ে গেল, মানে এই প্রসেস প্রডিউসার থেকে সিপিইউটা শিফট হয়ে কনজিউমারে চলে গেল। তাহলে তো এর একটা স্টেটমেন্ট এখনো বাকি রইলো, তারপরে এই দুটো স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট হলো, তখন আবার এখানে আবার সিপিইউটা শিফট করলো রাউন্ড রবিন সিস্টেমে, যদি এইরকমভাবে যদি প্রিএমটিভ করে বের করে দেই, ঠিক আছে, তাহলে তো আরেকটা জায়গায় চলে যেতে পারে। তাহলে তুমি দেখো এখানে সি হলো, তারপরে এফ হলো, যদি এরকমভাবে এক্সিকিউট হতেই পারে, তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি যে কোনো একটা সিকোয়েন্সে এই স্টেটমেন্টগুলো এই সিকোয়েন্সে এক্সিকিউট হলো। এই সিকোয়েন্সে যদি এক্সিকিউট হয়, তাহলে কি ধরনের প্রবলেম অ্যারাইজ করবে, একটা মারাত্মক একটা বড় একটা প্রবলেম কিন্তু অ্যারাইজ করবে। লজিক্যাল জায়গায় একটা আমাদের এরার কিন্তু আমরা পেয়ে যাব, ঠিক আছে। তাহলে দেখো এই জায়গাটা পৌঁছানোর জন্য আমাদের কিন্তু কোথা থেকে শুরু করতে হয়েছে কিন্তু প্রডিউসার কনজিউমার প্রবলেম লেখা থেকে। সেই প্রবলেমের মধ্যে কি প্রবলেম ছিল, সেটা কাউন্ট ভেরিয়েবল দিয়ে আমরা কিভাবে চেঞ্জ করলাম, কাউন্টকে কিভাবে অ্যাসেন্ডিং করে নিয়ে আসা যাবে, তারপরে কিন্তু আমরা আসল জায়গাতে ঢোকার চেষ্টা করছি, ঠিক আছে। তাহলে এই রকম যদি হয়, কি ধরনের প্রবলেম হবে, ধরো তোমার কাউন্ট ভেরিয়েবলটা কোনো একটা সময় কাউন্ট ইকালস টু ধরো 7 রয়েছে, বা কোনো একটা ভ্যালু রয়েছে। এবার প্রডিউসার যদি একটা ডেটা তৈরি করে, যদি একটা ডেটা জেনারেট করে, তাহলে কাউন্টের ভ্যালুটা কত হবে, যদি কাউন্টের ভ্যালু প্রথমে 7 থাকে, ধরো বাফারে 7টা এলিমেন্ট আছে,
তারপরে প্রডিউসার আরেকটা ডেটা তৈরি করলো, তাহলে কাউন্ট কত হবে? 8 হবে। এবার কনজিউমার আবার একটা কনজিউম করলো, তাহলে কত হবে? তাহলে আবার 7-এ পৌঁছাবে, আবার 7-এ পৌঁছাবে, তাই না? তার মানে কাউন্ট ইকালস টু কাউন্ট প্লাস 1 হয়ে 7 থেকে 8 হলো। আবার প্রডিউসার কনজিউমার কি করলো? কাউন্ট ইকালস টু কাউন্ট মাইনাস 1, মানে 8 মাইনাস 1 আবার 7 করলো। তাহলে এই দুটো স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট করার পরে কাউন্টের ভ্যালুটা অলওয়েজ 7ই থাকা উচিত, 7ই থাকা উচিত। কিন্তু এই যে বললাম 7 কখন হতো? 7 হতো যদি এই তিনটে স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট হওয়ার পরে এই তিনটে এক্সিকিউট হতো, তাহলেই 7 আসতো। কিন্তু এই যে মাঝখান থেকে তুমি যে শিফট করিয়ে দিতেই পারো, চলেই যেতে পারে, যেহেতু আমাদের এটা প্রিএমটিভ শিডিউলিং যদি আমরা যদি কনসিডার করি, তাহলে এই সিকোয়েন্সে দেখো কীরকম ধরনের প্রবলেম অ্যারাইজ করবে। কীরকম প্রবলেম অ্যারাইজ করবে? এখানে দেখো এ স্টেটমেন্টটা যখন এক্সিকিউট হবে তখন কাউন্টের ভ্যালু কত আছে? 7। কাউন্টের ভ্যালু 7 আছে, তাহলে আর1 রেজিস্টারের ভ্যালু কত হবে? 7। বি স্টেটমেন্টে কত হবে? আর1 হয়ে যাবে 8, 1 ইনক্রিমেন্ট হয়ে যাবে, 7 + 1 8। তারপর চলে যাচ্ছে ডিতে। এখানে দেখো এখানে কাউন্টের মধ্যে কিন্তু আপ টু ডেট ভ্যালুটা স্টোর হওয়ার আগেই প্রিএমটিভ হয়ে আমরা কি করছি? আমরা কনজিউমার পার্টে চলে যাচ্ছি, মানে ডি স্টেটমেন্টটাকে এক্সিকিউট করছি। তাহলে ডি স্টেটমেন্টে R2, তাহলে ডি স্টেটমেন্টে কী হবে? R2 ইকালস টু কাউন্ট। এখানে R2 ভেরিয়েবল কত পাবে বলো তো? কোন ভ্যালুটা পাবে? কাউন্টের ভ্যালু এখন কত আছে? এক্স্যাক্টলি, কারণ কাউন্ট তার আপডেট হয়নি, তাহলে কাউন্টের ভ্যালুটা 7ই আছে কিন্তু। তাহলে R2 এর নতুন ভ্যালু কত হবে? তাহলে 6 হবে। এরপরে আসছে এই জায়গাটাতে সি, তাহলে সিতে এবার কি হচ্ছে? R1 এর ভ্যালুটা কাউন্টের মধ্যে যাচ্ছে, তাহলে এখন কাউন্টের ভ্যালু কত হবে? 8 হবে। আর তারপরে আবার এই জায়গাটা যাচ্ছে কাউন্ট ইকালস টু R2, এবার কাউন্টের ভ্যালু কত হবে? 6। দেখো মজার ব্যাপারটা দেখো, আমাদের অরিজিনালি কিন্তু প্রডিউসার যদি একটা ডেটা তৈরি করে, কনজিউমার যদি একটা ডেটা নেয়, তাহলে কাউন্টারের ভ্যালুটা আনচেঞ্জড থাকা দরকার ছিল, 7ই থাকা দরকার ছিল। কিন্তু এইখানে দেখো কি হচ্ছে, এইখানে কাউন্টারের ভ্যালুটা দেখো একবার 8 হয়ে গেল, একবার 6 হয়ে গেল, একবার 8 হয়ে গেল, একটা 6 হয়ে গেল। তাহলে এইটা একটা প্রবলেম, এটা একটা প্রবলেম তৈরি হলো। তো এই ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম তৈরি হলো। এই প্রবলেমটাকে আমরা অপারেটিং সিস্টেমের ল্যাঙ্গুয়েজে কি প্রবলেম বলবো? এই প্রবলেমটার একটা অপারেটিং সিস্টেমের ল্যাঙ্গুয়েজে একটা তার টার্মিনোলজি আছে, একেই বলে ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম। এইখানে যে প্রবলেমটা তৈরি হলো, এই প্রবলেমটাকেই বলা হয় ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম। ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম, এই ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম, এইসব টপিকগুলো কিন্তু অপারেটিং সিস্টেমের মানে না বুঝেই পাবলিক মানে স্টুডেন্টরা ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়, অন্য চ্যাপ্টারে চলে যায়। কিন্তু তুমি এইভাবে যদি ঢোকার চেষ্টা করো, তুমি কিন্তু আর তোমাকে পালাতে হবে, তুমি সুন্দর বুঝে যাবে। ঠিক আছে, ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেমকে কিন্তু ক্রিটিক্যালি মনে করে লোকে, ঠিক আছে, ততটা কিন্তু ক্রিটিক্যাল নয়। তাহলে এই যে প্রবলেমটা অ্যারাইজ করলো, একেই বলে ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম। ক্লিয়ার? এবার তুমি বলো তো, এই ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম কেন তৈরি হলো? ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম কেন তৈরি হলো? কারণ হলো গিয়ে আমরা আগের একটা লেকচারে আমরা দেখেছিলাম যে দুটো কনসেপ্ট, একটাকে বলে রাইট সেট আর একটা রিড সেট। আমরা যখন কনকারেন্ট দুটো স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট করব, তখন কি হয়, তাদের রাইট সেট আর রিড সেটের মধ্যে একটা কনকারেন্ট কন্ডিশনটা কি হবে, সেটা একটা কন্ডিশন ছিল, রাইট সেট আর রিড সেট। সেখানে আমরা বলেছিলাম যে মানে যদি কনকারেন্ট দুটো স্টেটমেন্ট কখনোই কনকারেন্ট এক্সিকিউট করতে পারবে না, তারা যদি দুটোর যদি একটা কমন রাইট সেট থাকে, তারপরে সেম ডেটার উপরেই যদি দুজন রাইট করতে চায়, তাহলে কি হবে, সেই দুটো স্টেটমেন্ট কখনো কনকারেন্ট এক্সিকিউশন করা যাবে না। এই ক্ষেত্রেও কিন্তু সেই জায়গাটায় প্রবলেমটা তৈরি হলো। এখানে কাউন্টটা হলো গিয়ে যে এই যে প্রডিউসারের জন্য রাইট সেট, এর জন্য কিন্তু রাইট সেট কনজিউমারের জন্য। তাহলে এই সেম ডেটার উপরে কি হচ্ছে, তোমার দুজনেই যখন রাইট করতে গেছে, তখন তার জন্যই কিন্তু এই প্রবলেমটা অ্যারাইজ করলো। ঠিক আছে, তার মানে হলো দুটো প্রসেস,
দুটো প্রসেস, তার মানে এটাকে বলা হয় ক্রিটিক্যাল সেকশন। তাহলে এই জায়গাটাকে বলবো আমরা, প্রোগ্রামের এই জায়গাটাকে বলবো আমরা ক্রিটিক্যাল সেকশন। তাহলে এইটাকেই বলা হয় ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম। তাহলে এবার আমরা দেখব হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম। তাহলে আমরা প্রথমে দেখব যে ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম কাকে বলে এবং কি কি কারণে ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম হয় এবং কি কীভাবে আমরা ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম সলভ করতে পারবো। এবার ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম তো বুঝে গেলাম। এবার যে মেইন জায়গাটা আমাদের যেতে হবে যে ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম কিভাবে আমরা ওভারকাম করব। তাহলে আমরা যদি কনকারেন্ট প্রসেসিং হয়, কনকারেন্ট প্রসেসিং মানে আগের দিনে বুঝিয়েছি কনকারেন্ট প্রসেসিং কাকে বলে, যে দুটো স্টেটমেন্ট যখন প্যারালাল এক্সিকিউট হতে পারে কনকারেন্টলি, মানে একটা পার্ট একটা প্রসেসর, একটা পার্ট আরেকটা প্রসেসর এক্সিকিউট করছে কনকারেন্টলি, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য কনকারেন্ট প্রসেসিং। ঠিক আছে, এইখানে দেখো তোমার একটা প্রোগ্রামের যদি একটা পার্টিকুলার ডেটা সেটকে দুটো প্রসেসে যদি ইউজ করে আপডেটের জন্য অ্যাট এ টাইমে, তাহলে কী হবে, একটা সেম ডেটার উপরে দুজনেই একসাথে আপডেট করতে পারছে কনকারেন্টলি। ধরো একটা সেম ডেটা, একটা প্রসেস আর একটা প্রসেস, দুটো প্রসেস একসাথে রান করছে, কিন্তু তারা কি করছে, আপডেট করতে চাইছে সেম ডেটার উপর। এখানেও এক্স্যাক্টলি যে প্রবলেমটা হয়েছে যে কাউন্ট বলে একটা তোমার ভেরিয়েবল রয়েছে, কিন্তু এখানে কি করছে, এইখানে এই প্রডিউসারের যে প্রসেসটা রয়েছে সেটাও কাউন্টটাকে আপডেট করতে চাইছে, আবার কনজিউমারের যে প্রসেসটা রয়েছে সেও কাউন্টটাকে আপডেট করতে চাইছে সাইমালটেনিয়াসলি একসাথে। তার জন্যই তো এই প্রবলেমটা রাইজ করলো, তাকেই বলে আমরা ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম। তাহলে ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেমকে বলতে পারো ইট ইজ দ্য পার্ট অফ দ্য কোড হোয়ার, এটা হলো কোডের একটা পার্টিকুলার পার্ট যেখানে তোমার হোয়ার শেয়ার্ড ভেরিয়েবল ইজ গোয়িং টু বি মডিফাইড, মানে শেয়ার ভেরিয়েবলকে যদি মডিফাই করতে যায়, তার মানে এটা হলো গিয়ে প্রোগ্রামের একটা পার্ট, যেই পার্টটা হলো তোমার কি হচ্ছে, শেয়ার্ড ভেরিয়েবল ইজ গোয়িং টু বি মডিফাইড, মানে একাধিক প্রসেসের মধ্যে সেটা দুটোই যে হবে তা না, আরও বেশি হতে পারে, একাধিক প্রসেসের মধ্যে যদি মডিফাইড হতে যায়, মানে শেয়ার্ড ডেটা টাইপ যদি সবাই মডিফাই করতে যায়, একটাই ডেটা টাইপ অনেক কটা প্রসেস রয়েছে সাইমালটেনিয়াসলি সেই ডেটার উপরে মডিফাই করতে যাবে। রিড করলে কিন্তু প্রবলেম নেই। ধরো একটা পার্টিকুলার ডেটা রয়েছে, আমার কাছে দুটো প্রসেস রয়েছে, এই দুটো প্রসেস এই সেম ডেটাটাকে রিড করলে কিন্তু কোনো প্রবলেম হবে না। কিন্তু যদি মডিফাই করতে যায়, মানে আমিও রাইট করব ও রাইট করবে একটা সেম প্রসেসের উপর কনকারেন্টলি, তাহলেই কিন্তু আমাদের সেই প্রোগ্রামের সেই পোর্শনটাকে বলবো ক্রিটিক্যাল সেকশন। তাহলে প্রোগ্রামের যেই পার্টটা মানে একসাথে মডিফাই করতে যাব সেটাকে বলবো ক্রিটিক্যাল সেকশন। ঠিক আছে, না দুটো সেট না, দুটো প্রসেস। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি সেটাই তো আমরা আগে দেখেছিলাম, এবং সেই যে ওই কন্ডিশনটা ফুলফিল করছে না বলেই প্রবলেম অ্যারাইজ করছে। ঠিক আছে, সেদিনকে আমরা দেখেছিলাম যে কি কন্ডিশনে মানে কনকারেন্ট এক্সিকিউশন পসিবল নয়, সেদিনকে আমরা শুধু ওটুক দেখেছিলাম যে তুমি ঠিক বলেছো যে আমরা আগের দিন দেখেছিলাম যে কোন কন্ডিশনে আমরা কনকারেন্ট এক্সিকিউশন ইজ নট পসিবল, তুমি সেটাই বলতে চাইছো তো। আজকে আমরা সেটাই আরেকটু এগিয়ে বললাম যে এই একই সাথে যদি তুমি মডিফাই করতে যাও তাহলে যে প্রবলেমটা অ্যারাইজ করবে সেই প্রবলেমটাকেই বলবো আমরা ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম। সেদিনকে আমরা অত অবধি শিখেছিলাম, আজকে আমরা দেখব এই প্রবলেমটার নাম হলো ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম। এরপরে আমরা এগিয়ে আরও দেখব যে এই প্রবলেম কীভাবে আমরা ওভারকাম করতে পারি। এরকম প্রবলেম আসতেই পারে, কিন্তু আমরা কীভাবে হাউ উই ক্যান সলভ দিস প্রবলেম, গট ইট? So this problem is called critical section problem or critical region problem, মানে critical region ও বলতে পারো, critical section আর critical region problem। তাহলে critical section problem, ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম। ঠিক আছে, তাহলে এবার দেখো এই যে ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম তো আমরা বুঝবো, এই ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম কি করে আমরা ওভারকাম করব। এই ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেমটা বোঝা গেল। তাহলে তুমি যদি ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেমের যদি ডেফিনেশন তুমি যদি লিখতে চাও তাহলে তুমি লিখতে পারো যে ইট ইজ দ্য
part of the code where variable is going to be modified concurrently. ঠিক আছে, তাহলে এটা হলো ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম। তাহলে ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম কিভাবে তৈরি হবে, কোন এক্সাম্পল থেকে আমরা খুব সহজেই ব্যাপারটা রিয়েলাইজ করতে পারলাম, সেই জায়গায় আসলাম। এবার আমরা দেখব হাউ টু স্টপ ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম। ঠিক আছে, এবার আমরা দেখব হাউ টু স্টপ ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম। সো টু স্টপ ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম, টু স্টপ ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম। এবার আমরা দেখব যে ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম আমরা কিভাবে স্টপ করতে পারবো। দেখো, তোমাকে তো কনকারেন্ট এক্সিকিউশন করতেই হবে, এই বলে তো তুমি কনকারেন্ট এক্সিকিউশন ছেড়ে দিতে পারবে না, তোমাকে কনকারেন্ট এক্সিকিউশন করতেই হবে। কারণ কনকারেন্ট এক্সিকিউশন না করলে তো তোমার পারফরমেন্স তো ইমপ্রুভ হবে না। আমরা ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যখন পড়ব তখনও দেখব যে ট্রানজ্যাকশান ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে ট্রানজ্যাকশান আমরা কনকারেন্ট এক্সিকিউশন করি। যেমন তুমি এটিএমে গিয়ে যখন তুমি ট্রানজ্যাকশান করো তখন তোমার যে ডেটাবেস, ধরো এসবিআই ডেটাবেস, তুমি শুধু একাই তো ওই ডেটাবেসের উপরে ট্রানজ্যাকশান করছো না, এরকম ভারতবর্ষে কয়েক লক্ষ এটিএম রয়েছে। তাহলে অ্যাট এ টাইমে আরও অনেক কাস্টমার একই সেম ডেটাবেসের উপরে এক্সিকিউট করছে, তাদের ট্রানজ্যাকশান এক্সিকিউট করছে। তাহলে ট্রানজ্যাকশানগুলো যদি এখন সিরিয়ালি যদি হতো, যদি বলতো যে তোমার ট্রানজ্যাকশান এক্সিকিউট হবে তারপর আরেকজন, তারপর আরেকজন, তাহলে তুমি বুঝতে পারছো তুমি কোনো দিনই কিন্তু লাইন পেতে না। কিন্তু আমরা সবাই কনকারেন্টলি এক্সিকিউশন করছি, কিন্তু কনকারেন্ট এক্সিকিউশন করলে কিছু প্রবলেম অ্যারাইজ হবে। এখানেও যদি কনকারেন্ট প্রসেসিং এক্সিকিউট হয় তাহলে এই ধরনের প্রবলেম অ্যারাইজ হয়, ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম অ্যারাইজ হয়। কিন্তু যেরকম ট্রানজ্যাকশানকেও তুমি কনকারেন্ট এক্সিকিউশন করাতেই হবে, তার জন্য তোমাকে সলিউশন রয়েছে, কী কী অ্যালগরিদম ফলো করলে আমরা কনকারেন্সি যেসব প্রবলেম অ্যারাইজ হবে সেগুলিকে আমরা ওভারকাম করতে পারবো। এই ক্ষেত্রে আমরা দেখব কী কী ধরনের প্রবলেম, মানে কী কী ধরনের মেজার্স বা কী কী ধরনের টেকনিক ইউজ করলে আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো। তাহলে এখানে যদি আমরা এখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাই তাহলে আমাদের কনকারেন্ট যে প্রসেসগুলো থাকবে তাদেরকে তিনটে পার্টিকুলার কন্ডিশন ফুলফিল করতেই হবে। যদি তুমি ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম যদি অ্যারাইজ করে তাহলে তোমার প্রসেসগুলোর মধ্যে এই যে তিনটে পরপর যে আমরা কন্ডিশন লিখব, এই কন্ডিশনগুলো তোমাকে ফুলফিল করতেই হবে টু স্টপ ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম। একটা কি? একটা হলো মিউচুয়াল এক্সিকিউশন। মিউচুয়াল এক্সিকিউশন, মিউচুয়াল এক্সিকিউশন। মিউচুয়াল এক্সিকিউশন কথাটার মানেটা কি? মিউচুয়াল এক্সিকিউশনের কথাটার মানেটা হলো যে আমার যদি একটা যদি তোমার ভেরিয়েবল যেই ভেরিয়েবলটা ধরো কমনলি আমি মডিফাই করতে চাইছি, তাহলে আমি কি করব, আইদার এই যে সমস্ত প্রসেস কনকারেন্টলি এক্সিকিউট করতে চাইছে তাদের মধ্যে যে কোনো একটাকে তোমাকে অ্যাক্সেস দিতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে তোমাকে হলো কি মিউচুয়াল এক্সিকিউশন, তো মানে একটা প্রসেসকেই তাকে এক্সিকিউট করার পারমিশন দিতে হবে। সেটা তুমি কি লকিং করে বা আদার্স অনেক রকমের টেকনিক্স আছে, তুমি বাকিগুলো কিন্তু তাকে অ্যাক্সেস করতে পারবে না। তাহলে এটা হলো গিয়ে মিউচুয়াল এক্সিকিউশন। ঠিক আছে, তাহলে মিউচুয়ালি মানে কে করবে, যে কোনো একজনকে ঠিক করে নিতে হবে যে কে করবে। ঠিক আছে, তাহলে এবার দেখো, তার মানে যেই প্রসেসগুলো একসাথে ডেটাটাকে হ্যান্ডেল করতে চাইছে, মডিফাই করতে চাইছে, তারাই কিন্তু ঠিক করে নিতে হবে যে যে কোনো একজনকে তোমাকে ইয়েটা দিতে হবে, পারমিশন দিতে হবে। বাকিরা কিন্তু সেই ডেটাটাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত মডিফাই কমপ্লিট না করছে, আদার্সরা কিন্তু সেটা মডিফাই করতে পারবে না। তাহলে এটা হলো মিউচুয়াল এক্সিকিউশন। ঠিক আছে, এর পরের যে কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করতে হবে সেটা হলো প্রোগ্রেস। নাম্বার 2, প্রোগ্রেস। প্রোগ্রেস কথাটার মানেটা কি? প্রোগ্রেস কথাটার মানেটা হলো যে ধরো সাপোজ তোমার
অনেক কটা প্রসেস রয়েছে, প্রসেস 1, প্রসেস 2, প্রসেস 3, প্রসেস এন, প্রসেস এন। এবার কোনো একটা পার্টিকুলার ক্রিটিক্যাল সেকশন, যে কোডের যেই কোড এরিয়াটা বা যে সেকশনটা প্রোগ্রামের, সেটা ধরো এতগুলি প্রসেস সবাই কনকারেন্টলি এক্সিকিউট করতে চাইছে, ঠিক আছে। এটা হতে পারে যে সবাই ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢুকতে চাইছে, সবাই ক্রিটিক্যাল সেকশনটাকে অ্যাক্সেস করতে চাইছে, এই সব কটা প্রসেস। বা হতে পারে এদের মধ্যে থেকে একটা সাবসেট, সবাই না, কয়েকটা কিছু কিছু সেটাকে এক্সিকিউট করতে চাইছে। যারা যারা ক্রিটিক্যাল সেকশনে ঢোকার জন্য ইন্টারেস্টেড, তাদেরকেই ডিসিশন নিতে হবে। যারা যারা ক্রিটিক্যাল সেকশনে অ্যাক্সেস করার জন্য ইন্টারেস্টেড, সেই সব প্রসেসগুলোকেই ডিসিশন নিতে হবে। যারা ক্রিটিক্যাল সেকশনকে অ্যাক্সেস করার ইন্টারেস্টেড নয়, তারা এই ডিসিশনের পার্ট হতে পারবে না, এটাকেই বলা হয় প্রোগ্রেস, ঠিক আছে। আমরা পরে এক্সাম্পল দিয়ে আমরা দেখব যে প্রোগ্রেস কন্ডিশনটা কাকে বলে। এবং লাস্ট ওয়ান যে কন্ডিশনটা, সেই কন্ডিশনটাকে বলা হয় বাউন্ডেড ওয়েটিং। বাউন্ডেড ওয়েটিং, ঠিক আছে। বাউন্ডেড ওয়েটিং মানেটা কি? বাউন্ডেড ওয়েটিং মানে হলো, ধরো সাপোজ ধরো পিআই একটা প্রসেস রয়েছে, সেই পিআই প্রসেসটা যখন ক্রিটিক্যাল সেকশনে এন্ট্রি করতে চাইছে, সেই সময়টা হলো T0, ঠিক আছে। ক্রিটিক্যাল সেকশনকে অ্যাক্সেস করতে চাইছে, ঠিক আছে, একটা প্রসেস পিআই। এবার কি হচ্ছে, এবার সে যখন অ্যাক্সেস করতে চাইছে, তখন ক্রিটিক্যাল সেকশনটা হয়তো অন্য কোনো একটা প্রসেস মানে এক্সিকিউট করছে, সেই সময় তার কাছে হোল্ডিংয়ে রয়েছে। কারণ আমরা জানি মিউচুয়াল এক্সিকিউশন অনুযায়ী একটা প্রসেসই সেটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবে। তাহলে পিআই রিকোয়েস্ট করছে যে সে ইন্টারেস্টেড টু এন্টার ইনটু দ্য ক্রিটিক্যাল সেকশন, বাট অন দ্যাট টাইম দ্য ক্রিটিক্যাল সেকশন ইজ ইউজড বাই আদার প্রসেস, ঠিক আছে, অন্য একটা প্রসেস ইউজ করছে। এবার ধরো এইরকম হতে পারে যে সেটা যে একটা প্রসেস ছিল, সেই প্রসেসটা তোমার ক্রিটিক্যাল সেকশনকে ইউজ করছে। ও ক্রিটিক্যাল সেকশন থেকে বেরিয়ে এসে, এবার দেখো এই পিআই যে ক্রিটিক্যাল সেকশনের জন্য যে রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে, এবং ক্রিটিক্যাল সেকশনটা এখন বিজি রয়েছে অন্য কোনো একটা প্রসেসের দ্বারা, কিন্তু সেই ক্রিটিক্যাল সেকশনটা যখন রিলিজ হবে, কোনো গ্যারান্টেড নেই যে পিআই প্রসেসটা ক্রিটিক্যাল সেকশনটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবে। কারণ আদার্স অনেক প্রসেস থাকতে পারে যারা ক্রিটিক্যাল সেকশনের ইউজ করার জন্য ওয়েট করছে। তাহলে এরকম হতে পারে যে এই ঘটনাটা ইনফাইনাইট টাইম অবধি ঘটতে পারে, যে পিআই কখনো অ্যাক্সেস পাচ্ছেই না, পিআই এই প্রসেসটা ক্রিটিক্যাল সেকশনকে কখনোই অ্যাক্সেস করতে পারছে না, এরকম ঘটনাও ঘটতে পারে। তাই এইরকম ঘটনা যাতে না ঘটতে পারে, সেই জন্যই কী করতে হচ্ছে, বাকি প্রসেস যতক্ষণ না অ্যাক্সেস করতে পারবে, ততক্ষণ বাকিগুলোকে ওয়েটিং অবস্থায় রাখতে হবে, একে অ্যাক্সেস করতে দিতে হবে। মানে ধরো এখন অ্যাক্সেস হলো গিয়ে ক্রিটিক্যাল সেকশনকে ধরো এখন অ্যাক্সেস করছে, ঠিক আছে। করলো কি, ক্রিটিক্যাল সেকশন থেকে বেরিয়ে এসে আবার রিকোয়েস্ট করলো, এবং যদি পেয়ে যায়, যদি আবার পেয়ে যায়, তাহলে তো আর পাবে না। তাহলে একে কি করবে, যদি বেরিয়ে এসে আবার রিকোয়েস্ট করে, তাকে ওয়েটিং অবস্থা থাকতে হবে, কারণ রিকোয়েস্ট করে ছিল আগে, একে দিতে হবে। তাহলে এর ক্ষেত্রেই হবে কি, বাউন্ডেড ওয়েটিং, ঠিক আছে। তাহলে ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম অ্যাভয়েড করার জন্য তোমাকে যে কনকারেন্ট যে প্রসেসগুলো এক্সিকিউট করবে, তাদেরকে এই 3টে কন্ডিশন স্যাটিসফাই করতেই হবে। খুব ইম্পর্ট্যান্ট টপিক কিন্তু আমরা আজকে ডিসকাশন করছি, এবং এই কটা ক্লাসের মধ্যে যা ডিসকাশন হচ্ছে, এগুলি কিন্তু অপারেটিং সিস্টেম সবথেকে ডিফিকাল্ট পার্ট, ঠিক আছে। পরবর্তীকালে মেমোরিতে যখন আমরা ঢুকবো, তখন অনেক ইজি, ওগুলো আন্ডারস্ট্যান্ড, অনেকগুলো বুঝতে পারা অনেক সহজ হবে, ঠিক আছে। তো এটা হলো মিউচুয়াল এক্সিকিউশন, তারপর প্রোগ্রেস, আর হলো বাউন্ডেড ওয়েটিং প্রবলেম। ওকে, ফাইন। তাহলে এবার দেখো, এবার হলো আমরা দেখব যে তার মানেই হচ্ছে যে যখন কোনো প্রোগ্রামের মধ্যে ক্রিটিক্যাল সেকশন যখন থাকবে, তখন প্রোগ্রামগুলোকে কতগুলি সেগমেন্টে ডিভাইড করাটা আমাদের খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তার মানে কোনো একটা প্রসেস যখন ক্রিটিক্যাল সেকশন অ্যাক্সেস করবে, ঠিক আছে, ক্রিটিক্যাল সেকশনের প্রবলেম থাকবে, তখন কি হবে, তখন আমাদেরকে প্রসেসটাকে কতগুলি সেগমেন্টে ডিভাইড করে নিতে হবে, ঠিক আছে। আমরা এবার দেখব যে ক্রিটিক্যাল সেকশনের
যে প্রবলেম ওভারকাম করার জন্য এইগুলো হলো কন্ডিশন, এগুলো হলো কন্ডিশন। কিন্তু এই কন্ডিশনগুলো এবার আমরা যে সমস্ত মেজার্স নেব, যে সমস্ত তোমার রাস্তা নেব ক্রিটিক্যাল সেকশনকে অ্যাভয়েড করার জন্য, তার সবকটাই কিন্তু সুইটেবল নয়, সবকটাই কিন্তু সমস্ত রকম প্রবলেম ওভারকাম করতে পারবে না। এদের মধ্যে সবথেকে বেস্ট পদ্ধতি একটা রয়েছে, কিন্তু সেই জায়গাটা যাওয়ার আগে আমরা বেশ কয়েকটা ট্রায়াল অ্যান্ড এরার অ্যাপ্রোচ অ্যাপ্লাই করব পুরো জিনিসটাকে খুব ভালোভাবে বোঝার জন্য, যে আমরা এরপরে এমন একটা অ্যাপ্রোচ নেব যে অ্যাপ্রোচটা কিন্তু প্রবলেমটাকে পুরোটা সলভ করতে পারছে না। কিন্তু তাহলে বলবে যে স্যার তাহলে যেটা পুরো সলভ করতে পারে সেটাকেই ডিসকাস করাই ভালো, তাহলে যেটা পুরো সলভ করতে পারছে না সেটাকে ডিসকাস করে তো কোনো লাভ নেই। কিন্তু ব্যাপারটা তা না, তোমাকে যদি এই সিকোয়েন্সে যদি আমরা না এগোই তাহলে আমাদের পুরো জিনিসটা রিয়েলাইজেশন কখনোই হবে না। সেই কারণেই আমরা এখন যেই তোমার পার্টটা আলোচনা করব সেটা হলো গিয়ে যে একটা আমরা কি মেজার্স নিতে পারি ক্রিটিক্যাল সেকশন থেকে ওভারকাম করার জন্য, আমরা কি মেজার্স নিতে পারি সেই তার একটা মেজার্স আমরা দেখব। সেই মেজার্সটা হলো গিয়ে যে আমরা যখনই ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম আমরা ইউজ করব তখনই কী হবে, প্রোগ্রামকে অনেকগুলি সেগমেন্টে ডিভাইড করব। তাহলে ধরো একটা পার্ট হলো ক্রিটিক্যাল সেকশন, প্রোগ্রামের যেই পার্টটা তোমার ক্রিটিক্যাল একটা পার্ট যেটা সব মানে সাইমালটেনিয়াসলি মডিফাই করার চেষ্টা করতে পারে মাল্টিপল প্রসেস, সেই পার্টটাকে বলছি তোমার ক্রিটিক্যাল সেকশন। তার মানে ক্রিটিক্যাল সেকশন হলো গিয়ে প্রোগ্রামের একটা পার্ট, ঠিক আছে, যার জন্য এই ধরনের প্রবলেম অ্যারাইজ করতে পারে, সেটাকে আমরা ক্রিটিক্যাল সেকশন বলছি। ঠিক আছে, ক্রিটিক্যাল সেকশন। এবার ক্রিটিক্যাল সেকশনের আগে তো প্রোগ্রামের কিছু পার্ট থাকবে, আবার ক্রিটিক্যাল সেকশনের পরে প্রোগ্রামের কিছু পার্ট থাকবে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা বলছি যে এটা একটা ধরো প্রসেস পিআই প্রসেসটাকে আমরা ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম সলভ করানোর জন্য আমরা প্রোগ্রামটাকে কতগুলি সেগমেন্টে আমরা দেখার চেষ্টা করব। একটা পার্ট হলো ক্রিটিক্যাল সেকশন। এই ক্রিটিক্যাল সেকশনের আগে প্রসেসের যে পার্ট যে কোডিংটা থাকবে, সেই কোডিংটাই দেখো কোনো একটা প্রসেস ক্রিটিক্যাল সেকশনে তুমি এখন এন্ট্রি করতে পারবে কি পারবে না সেটা তো একটা ডিসিশন নিতে হবে। সেটা তো প্রোগ্রামই একটা ডিসিশন নেবে, প্রসেসটাই একটা ডিসিশন নেবে। কারণ বলেছিলাম যে প্রোগ্রেস কন্ডিশনটা কি, যে যারা ক্রিটিক্যাল সেকশনকে তোমার অ্যাক্সেস করতে চায় ইন্টারেস্টেড, তাদেরকেই ডিসিশন নিতে হবে, সেই প্রসেসগুলোকেই ডিসিশন নিতে হবে। তাহলে প্রসেসগুলো যে ক্রিটিক্যাল সেকশনে তুমি এখন এন্ট্রি করবে কি না সেই ডিসিশনটা নেওয়ার জন্য তোমাকে লজিক দরকার। সেই লজিকগুলো কিছু কোড থাকবে, সেই কোডটাকেই বলা হয় এন্ট্রি সেকশন। তাহলে এন্ট্রি সেকশনে কি কাজ হয়? এন্ট্রি সেকশনে হলো গিয়ে এই প্রসেসটাকে তুমি ক্রিটিক্যাল সেকশনে অ্যাক্সেস করাবে না ক্রিটিক্যাল সেকশনটা অন্য প্রসেসকে দিয়ে দেবে। তাহলে এইটা হলো গিয়ে এন্ট্রি সেকশন। তারপরে তুমি এন্ট্রি সেকশনের কন্ডিশন যদি ফুলফিল করো যে হ্যাঁ এই প্রসেসটা ক্রিটিক্যাল সেকশনকে অ্যাক্সেস করবে, তাহলে তুমি ক্রিটিক্যাল সেকশনকে অ্যাক্সেস করছো। ক্রিটিক্যাল সেকশন থেকে বেরিয়ে আসার পরে তোমাকে আবার কিছু একটা প্রসেসিং করতে হবে যে পরে কোন প্রসেসকে ক্রিটিক্যাল সেকশনকে অ্যাক্সেস করতে দেবে, সেটা হলো এক্সিট সেকশন। এছাড়াও কোডের আরও কিছু পার্ট থাকতে পারে, প্রোগ্রামে আরও কিছু পার্ট থাকতে পারে, প্রসেসের আরও কিছু পার্ট থাকতে পারে, সেটাকে বলে রিমেনিং সেকশন। তার মানে যদি তুমি ক্রিটিক্যাল সেকশনের প্রবলেমের ক্ষেত্রে আমরা প্রসেসটাকে বা প্রোগ্রামটাকে বিভিন্ন কতগুলি সেগমেন্টে ডিভাইড করি। তার মধ্যে যে মেইন সেগমেন্টগুলো সেটা হলো ক্রিটিক্যাল সেকশন, তার উপরে থাকবে এন্ট্রি সেকশন, তার নিচে থাকবে এক্সিট সেকশন, আর বাকিগুলো রিমাইন্ডার সেকশন। ঠিক আছে, প্রতিটা জিনিসই কিন্তু একটু একটু করে আমাদের কাজে লাগবে কনসেপ্ট বিল্ডের জন্য। একটু ডিফিকাল্ট মনে হতে পারে, খুব ধৈর্য করে শোনো। ঠিক আছে, আর এই লেকচার তো তোমরা দেখতেই পাবে, বারবারও দেখতে পাবে, যতবার খুশি দেখবে, পরবর্তীকালে দেখবে, আস্তে আস্তে জিনিসটা পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে, কোনো সমস্যা হবে না। এখানে দেখো, ধরো সাপোজ আমাদের কাছে দুটো প্রসেস আছে, ধরো প্রসেস P1 আর একটা হলো গিয়ে প্রসেস P2, প্রসেস P1 আর প্রসেস P2। ঠিক আছে, এবার দেখো এই দুটো প্রসেস কী করবে, ক্রিটিক্যাল সেকশনকে অ্যাক্সেস করবে। তার মানে এটা হলো পিআই, কোনো একটা পিআই প্রসেসের জন্য এই পার্ট, আবার P2 প্রসেসের এরকম তার প্রসেসটাও এরকমভাবে সেগমেন্টে ডিভাইড করা থাকবে। ঠিক আছে, এই দুটো প্রসেস। তাহলে এই দুটো প্রসেসের মধ্যে যে কোনো একটা ক্রিটিক্যাল সেকশনকে অ্যাক্সেস করতে পারে মিউচুয়াল এক্সিকিউশন কন্ডিশন অনুযায়ী কোনো একটা সময়,
তাহলে আমরা এখানে কি করতে পারি, আমাদের যেটা লজিক আসতে পারে যে এই এন্ট্রি সেকশনে কীরকম লজিক দিতে পারি, একটা ভেরিয়েবল নেব, সেই ভেরিয়েবলটার দুটো ভ্যালু থাকবে, বুলিয়ান দুটো তোমার ভ্যালু রাখবো, তোমার 1 আর 2। যদি সেই ভেরিয়েবলটার ভ্যালু 1 থাকে তাহলে ক্রিটিক্যাল সেকশনটাকে প্রসেস 1 ইউজ করবে, যদি সেই ভেরিয়েবলটার ভ্যালু 2 হয় তাহলে সেই ক্রিটিক্যাল সেকশনটা প্রসেস 2টা এক্সিকিউট করবে। তাহলে সেই ভেরিয়েবলটার ধরো তুমি নাম দিলে টার্ন, এটা হলো ভেরিয়েবলের নাম টার্ন, তার দুটো ভ্যালু থাকবে 1 and 2। যদি 1 হয় তাহলে প্রসেস 1 অ্যাক্সেস করবে টার্নের ভ্যালু, যদি টার্নের ভ্যালু 2 হয় তাহলে ক্রিটিক্যাল সেকশন ইউজ করবে, প্রসেস 2 ক্রিটিক্যাল সেকশনকে ইউজ করবে। ঠিক আছে, তাহলে এবার দেখো তোমার, তাহলে এইটা হলো গিয়ে একটা প্রোগ্রামের মধ্যে আমরা কি করছি, এই ক্রিটিক্যাল সেকশনটা কিন্তু দুজনে ইউজ করবে, দুটো প্রসেস ইউজ করবে। তার মানে তোমার এটা হলো একটা কমন প্রোগ্রাম, তার মধ্যে দুটো প্রসেস এই প্রোগ্রামটাকে আমরা দেখেছি কি, কারণ কনকারেন্ট প্রসেসটা কি, একটা প্রোগ্রামের অনেক কটা স্টেটমেন্ট তৈরি করবো, সেই স্টেটমেন্টগুলোকে কনকারেন্ট এক্সিকিউট করবো। তার মানে একটাই প্রোগ্রাম রয়েছে, এবার প্রসেস অনুযায়ী সেই অনুযায়ী কে এই ক্রিটিক্যাল সেকশনটাকে ইউজ করবে, P1 না P2 ক্রিটিক্যাল সেকশনটাকে ইউজ করবে। ঠিক আছে, এবার দেখো তাহলে P1কে দেবো না P2কে দেবো, সেই কন্ডিশনটা এই জায়গাটাই তৈরি হবে। এই জায়গাটা যদি তৈরি হয় তাহলে PI এর মধ্যে তুমি কি ধরনের কন্ডিশন লিখবে, তাহলে PI এর মধ্যে আমি এই এন্ট্রি সেকশনে যদি আমরা কন্ডিশনটা লিখি যে হোয়াইল টার্ন নট ইকুয়ালস টু I স্কিপ, এটা ধরো এটা হলো গিয়ে এই যে পিআই প্রসেসের যে এন্ট্রি সেকশনে ধরো এই লজিকটা লেখা আছে যে হোয়াইট টার্ন হলো ভেরিয়েবল, যার ভ্যালুটা যদি 1 থাকে তাহলে তাহলে P1 প্রসেস ইউজ করবে, মানে এখানে I বলতে 1 আর 2 এর মধ্যে থাকবে, যদি 1 হয় তাহলে প্রসেস P1 অ্যাক্সেস করবে, আর 2 হলে প্রসেস P2 অ্যাক্সেস করবে। তাহলে দেখো হোয়াইল টার্ন নট ইকুয়ালস টু I মানেটা কি, তার মানে টার্নের ভ্যালুটা 2, তো এটা যদি P1 হয় মানে বুঝতে পারছো তো, I মানে যদি P1 হয় তাহলে I হবে 1 আর P2 হলে I হবে 2, তার মানে PI টার্ন নট ইকুয়ালস টু I, তার মানে হলো গিয়ে যে এন্ট্রি সেকশনে PI একে অ্যাক্সেস করতে নট ইকুয়ালস টু I মানেটা কি, নট ইকুয়ালস টু I মানে হলো গিয়ে এ অ্যাক্সেস করতে পারছে না, তাহলে তোমার হোয়াইল টার্ন নট ইকুয়ালস টু I, তাহলে এই হোয়াইল লুপ কন্ডিশনটা কি হবে, এই হোয়াইল লুপ কন্ডিশনটা তোমার ফেল হয়ে যাবে, তাহলে হলো গিয়ে নট ইকুয়ালস টু I স্কিপ। এটা হলো এন্ট্রি সেকশনে তোমার কি লিখছো, হোয়াইল টার্ন নট ইকুয়ালস টু I স্কিপ। ঠিক আছে, তারপরে এই কন্ডিশনটা ট্রু বা ফলসের উপরেই ডিপেন্ড করবে। এই কন্ডিশনটা যদি তোমার ট্রু হয়, তাহলে কি হবে, তাহলে তুমি স্কিপ করে যাবে, আর তা না হলে তুমি লুপের মধ্যেই থেকে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে দেখো এখানে তোমার কি হচ্ছে, টার্ন নট ইকুয়ালস টু I মানে হলো গিয়ে তোমার ধরো তোমার টার্নের ভ্যালু কত হবে, তাহলে যদি PI-কে অ্যাক্সেস করতে হয় তোমার ক্রিটিক্যাল সেকশনকে, এবার ধরো টার্নের তোমার ভ্যালুটা টার্ন J, আচ্ছা তাহলে টার্নের ভ্যালু প্রথমে ধরো 1, তাহলে 1 হলে পর কি হবে, 1 হলে পর এর ক্রিটিক্যাল সেকশনে প্রসেস 1টা ক্রিটিক্যাল সেকশনে বা PI ক্রিটিক্যাল সেকশনে এন্ট্রি হবে। এবার দেখো এক্সিট সেকশনে তাহলে এ কী করবে, এক্সিট সেকশনে এ যে কন্ডিশনটা দেবে সেটা হবে গিয়ে টার্ন ইকুয়ালস টু J। তাহলে দেখো টার্নের ভ্যালু 1 আর 2 থাকবে, যদি 1 হয় তাহলে প্রসেস 1 ইউজ করবে ক্রিটিক্যাল সেকশনকে, আর যদি 2 হয় তাহলে ক্রিটিক্যাল সেকশনকে প্রসেস 2 ইউজ করবে। তাহলে এখানে I এর ভ্যালু ধরো প্রথমে 1, তাহলে তোমার ক্রিটিক্যাল সেকশনকে কে ইউজ করবে,
প্রসেস 1 ইউজ করবে। প্রসেস 1 ইউজ করার পরে যখন ক্রিটিক্যাল সেকশন থেকে বেরিয়ে যাবে তখন টার্নের ভ্যালু 2 বানিয়ে 2 করে দিল। তাহলে টার্নের ভ্যালু যখন 2 করে দিল তাহলে কি হবে, 2 যদি এ করে দেয় টার্নের ভ্যালুটাকে, তাহলে এবার যখন আবার প্রসেস 2 যখন এন্ট্রি করবে তখন এখানে পাবে তোমার i = 2, তাহলে সে তখন ক্রিটিক্যাল সেকশন এন্ট্রি করতে পারবে। বুঝতে পারো, প্রথমে i ছিল, ক্রিটিক্যাল সেকশন ইউজ করার পরে টার্নের ভ্যালুটা 2 করে দিল, তার মানে কি আরেকটা প্রসেস তখন এক্সিকিউট করতে পারবে। তাহলে এই যদি তুমি এন্ট্রি সেকশন আর এক্সিট সেকশানে এই বেসিক একটা যদি লজিক তুমি লেখো, ঠিক আছে, এই লজিকে তুমি যদি যাও তাহলে কি হবে, তাহলে যেটা হবে সেটা হলো গিয়ে যে আমাদের কোন কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই হবে। আমরা জানি ক্রিটিক্যাল সেকশনের প্রবলেম ওভারকাম করতে গেলে 3টে কন্ডিশনকে স্যাটিসফাই করা দরকার, মিউচুয়াল এক্সক্লুশন, প্রোগ্রেস, আর একটা হলো গিয়ে বাউন্ডেড ওয়েট। তাহলে এখানে মিউচুয়াল এক্সিকিউশন এই প্রবলেমটা স্যাটিসফাই হচ্ছে কি হচ্ছে না? হ্যাঁ, মিউচুয়াল এক্সিকিউশন স্যাটিসফাই হচ্ছে। মিউচুয়াল এক্সিকিউশনে কি বলছে যে ক্রিটিক্যাল সেকশন যে তোমার যে সমস্ত কনকারেন্ট প্রসেসগুলো থাকবে তাদের মধ্যে যে কোনো একটাই এক্সিকিউট হতে পারবে। তাহলে এখানে আইদার ক্রিটিক্যাল সেকশনকে P1 অ্যাক্সেস করবে বা P2 অ্যাক্সেস করবে। তাহলে মিউচুয়াল এক্সিকিউশন কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই হচ্ছে, ঠিক আছে। এবার আমরা দেখব যে প্রোগ্রেস কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করছে কিনা। প্রোগ্রেস কন্ডিশন স্যাটিসফাই করছে কিনা। এখানে দেখো প্রোগ্রেস কন্ডিশন মানেটা কি। এবার দেখো এইখান থেকে যখন ধরো এই পিআই ক্রিটিক্যাল সেকশনকে যখন অ্যাক্সেস করছে P1, তখন ক্রিটিক্যাল সেকশন থেকে ও যখন বেরিয়ে যাচ্ছে, বেরিয়ে যাওয়ার পরে ও কি করছে, টার্নের ভ্যালুটা 2 করে দিল। এবার দ্বিতীয়বার প্রসেস 2 ক্রিটিক্যাল সেকশনকে ইউজ করবে। এবার প্রসেস 2 ধরো ক্রিটিক্যাল সেকশনকে ইউজ করতে চাইছে না। প্রসেস 2 ক্রিটিক্যাল সেকশনকে ইউজ করার পরে যখন এবার ধরো প্রসেস 2 আমাদের প্রোগ্রেসে কি বলছে যে সমস্ত প্রসেস ক্রিটিক্যাল সেকশনকে ইউজ করতে ইন্টারেস্টেড তারাই শুধু ডিসিশন মেকিংয়ের পার্ট নেবে, যে কে কোন প্রসেস ক্রিটিক্যাল সেকশনকে ইউজ করবে। যারা ইন্টারেস্টেড নয় সেই সব প্রসেস ক্রিটিক্যাল সেকশন ইউজ করার ক্ষেত্রে ডিসিশন মেকিং করবে না। তাহলে এইখানে দেখো যদি এইরকম যদি কন্ডিশন যদি হয় যে এই ক্ষেত্রে আরেকটা যে প্রসেস আছে P2, সেই প্রসেসটা তোমার ক্রিটিক্যাল সেকশানে মানে এই অ্যাক্সেস করবে কি না সেই কাজটা কে করে দিচ্ছে, আরেকটা প্রসেস। এবার সেই প্রসেসটা তো ক্রিটিক্যাল সেকশানে তোমার অ্যাক্সেস করার জন্য ইন্টারেস্টেড নাও হতে পারে পরবর্তীকালে। তাহলে P1 দেখা যাচ্ছে পরবর্তীকালে ক্রিটিক্যাল সেকশনকে অ্যাক্সেস করার জন্য ইন্টারেস্টেড নাও হতে পারে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এ কিন্তু পার্টিসিপেট করছে। ক্রিটিক্যাল সেকশন কে অ্যাক্সেস করবে সেই ডিসিশন মেকিংয়ের ক্ষেত্রে পার্টিসিপেট করছে। আরেকবার সহজ করে বলছি, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। প্রোগ্রেস কন্ডিশনটা কি বলছে, যে কটা প্রসেস থাকবে তাদের মধ্যে যারা ক্রিটিক্যাল সেকশনকে অ্যাক্সেস করার জন্য ইন্টারেস্টেড সেই সব প্রসেসগুলোই ডিসিশন মেকিংয়ের পার্ট হবে, বাকিরা যারা ইন্টারেস্টেড নয় ডিসিশন মেকিংয়ে পার্ট হবে না। আমি এখানে বললাম দুটো প্রসেস P1 আর P2। এই কন্ডিশনটা যদি আমরা লিখি ক্রিটিক্যাল সেকশনের প্রবলেম সলভ করার জন্য এন্ট্রি সেকশনে, আর এটা হলো এন্ট্রি সেকশনের জন্য, আর এটা হলো এক্সিট সেকশনের জন্য। এই ক্ষেত্রে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে আরেকটা P1 প্রসেস কি করছে, ডিসিশন মেকিং করছে P2 প্রসেসের জন্য। P1 প্রসেস P2 প্রসেসের জন্য ডিসিশন মেকিংয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু আমরা তো সবসময় তো এটা বলতে পারবো না যে P1 ক্রিটিক্যাল সেকশানে নেক্সট টাইম তোমার ইউজ করার জন্য ইন্টারেস্টেড হবে কি হবে না। তার মানে এখানে একটা কন্ডিশনটা ফেল করছে যে ইন্টারেস্টেড নয় সেও ডিসিশন মেকিংয়ে পার্ট হিসাবে রোল প্লে করছে। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রোগ্রেস কন্ডিশনটা এখানে ফেল করছে, ঠিক আছে। তাহলে এই হলো গিয়ে এক ধরনের সলিউশন আমরা এগোনোর চেষ্টা করছি আস্তে আস্তে ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম থেকে বেরিয়ে আসার জন্য। একটা ছোট্ট একটা তোমার যে লজিক আমরা ইউজ করলাম এখানে, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে দেখলাম যে পুরো ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেমের সলিউশন আমরা পাচ্ছি না, কারণ আমরা জানি তিনখানাকে কন্ডিশন স্যাটিসফাই করতে হবে। এই ক্ষেত্রে একটা স্যাটিসফাই হলেও আর একটা স্যাটিসফাই হচ্ছে না। এইরকমভাবেই আমরা আবার পরপর আরও কিছু লজিক একটু ডেভেলপ করব, দেখব যে সেইগুলো সত্যিকারের ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম সলভ করার জন্য
কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে কি না। এই করে আমরা ফাইনাল আমরা লজিক বার করব, যেই লজিকে আমরা আলটিমেটলি ক্রিটিক্যাল